إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقربته وذرياته أجمعين والتابعين التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلطان البدر سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد البنجري سيد الشيخ محمد البنجري سيد الشيخ محمد خصوصا لله سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الشيخ الحضرمي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضرمي سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد والشيخ محمد نووي بن عمر البنتني وبأهل سندنا المتصل إليه إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أمر الفقر سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر بن العدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدروس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأبطس سيد الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زيد الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السعود صاحب العناء سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدروس سيدنا الحبيب علي بن محمد شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأبطال سلام سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفضلي المنشي إلى روح سيدي ومرشدي ومعاقب روح الشيخ محمد زين بن عبد الغني جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتغشاه بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسألك يا رب ببركاتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا ووالدينا وإخواننا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة من لا يحتسب وجعلنا وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadis Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minin wa alhiqna bis shalihin. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kana rajul yudayinun nas, ujar Rasulullah, ada seorang laki-laki, tapi zaman dulu lah, lain nang zaman Nabi nih. Ada seorang laki-laki mimman qablakum, orang sebelum kalian. Dulu ada ujian Nabi seorang laki-laki yudayinun nasa, gawiannya mautangi manusia. Gawian laki-laki nih mautangi manusia. Wa kana yaqulu li fatahu, dan adalah laki-laki itu berkata, lawan patahu, lawan pemuda yang bertugas menagih hutang. Nya gawian bang, gawian mau hutangi orang lalu menagih, ini kan ada petugasnya. Ya kalau mungkin kena kawin gawi seorangan, ada petugasnya nang menagih hutang. Bahasa orang wah ini nang pengaran ke soal kolektor lah, ya gajik, kita lah kolektor ngarannya mana? Petugas mah ambil hutang, petugasnya nih. Nah lalu si laki-laki ini berucap lawan si pemudaan nang ditugasakan menagih hutang. Apa ucapannya? Idza ataita muhsiran, apabila engkau mendatangi orang susah, fatajawaz anhu, maka berilah tempo lawan dia atau gugurkan atau gugurkan. Maksudnya lah kenalah bilekam tuh nama ambil hutang, karena orang ini kan kada sama. Orang berhutang tuh berbeda benar. Lah satu, ada orang berhutang tuh sugih soleh. Emang orang sugih berhutang ben? Iya. Paham soleh. Orang sugih itu berhutang. Contoh negara aja benar. Amerika tuh sugih tapi berhutang. Cina berhutang. Jepang sugih hutang. Tenang negara. Jadi kedada di dunia ini negara kaya nang bebas daripada hutang. Nah sekarang
perorangan. Orang pengusaha adalah nang kada berhutang, jarang benar kada berhutang. Makanya ada nang berhutang lawan negara, iya nang kasus toh, kasus Bahari BLBI ngarannya. Itu berhutang lawan negara tapi kada bayar sampai sekarang kada bayar. Iya nang ini ditagih toh. Ditagih kayak nyamanan duit negara dihutang sekian triliun sekian puluh tahun sudah kada bayar-bayar, dia ini ditagih nih rakyat maka susah. Nah pengusaha ini tetap pedagang ulang pedagang kada usah kita pedagang nang di pusat di Banjar, kita pedagang di daerah kita aja bener nanam ganal-ganal takun nija berhutang gak kadakah berhutang jer kada kalau kada berhutang nang gaya pemungutar jer ya berhutang lah. Berarti itu berhutang bukan karena miskin mana itu sugih. Ada orang berhutang memang muksiran habis duit, memang membutuhkan. Iyalah. Nah kita contoh di pondok aja nah kadang ngali-ngali di pondok. Bos. Nah kalau bos, ujar bos di pondok, siapa nang kada berduit silahkan aku hutangi, tapi nang bujur membutuhkan. Lalu masing-masingnya datang tuh, bos hutang berapa? 50.000. Apa orang banyaknya nih 50.000, hendak nukar kitab. Bila bayar tengah bulan, bila datang bulik kena bayar. Nah 50.000. Tang lagi saya gong, bos hutang berapa? 100 banyaknya. Apa garang? Karena butuh abah garing nukar ubat. Oh sudah, nah duit masing-masing sampai berpuluh-puluh orang. Ya kada? Itu napa salah berhutangnya memang muksiran. Memang susah, memang membutuhkan. Nah lalu nang gonal-gonal ni ada petugasnya ambil. Nah kaina ujar bos ini, tagih hutang, datangi si A. Tapi kinalah yang mengatakan bila orangnya ini memang susah, sudah beri timpoknya apabila kau bayar. Itu tak. Bagian Rasulullah datang kena datang. Tagih ulun busai belum ada duit lagi nah. Ujur. Iya sudah apabila kawan jadi ulun coba kenalah 10 hari. Ya bagus kan? Bagus. Karena ada seekong pulang engkau nih malam 100.000 kalau hutang. Okay. Kau bayarlah. Kada kawa pang ngejar. Apabila kawa ada tahu aja, abah aja masih garing jer. Ulun nyata kada kau bayar hutang karena abah nang becari. Menikam bagus soleh. Sudah, ayo sudah kada usah dibayar hutang tuh lunas. Bagus kada salah. Gitu ya. Iza ataita muksiran, apabila engkau mendatangi orang susah kada kawa bayar hutang atau belum waktunya bisa bayar hutang, fatajawas, beri tempo, maafkan dia, beri tempo atau gugurkan kewajibannya.
gugurkan kewajibannya, yaitu dengan cara dilunasakan atau dibebasakan dah kuberiakan neja. La'allallaha ayyatazawaza anna, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kami juga. Mudahan Tuhan dia memaafkan kami, bagusnya. Bagusnya lah akhlak orang yang mau hutang ini bagusnya. Cuma benar nang wayhini terjadi sebuah pergeseran apa? Pergeseran nilai cara. Napa yo? Nang wayhini itu jika orang bila dihutangi, mau hutangi 1 juta, apabila dibayar insyaallah sebulan bayar. Datang sebulan kawalah bayar kada kawa pang lagi nejar. Apabila tikawa datang kena 10 hari. Datang pulang 10 hari. Kawalah bayar kada kawa pang nejar. Belum dapat duit ya. Bapak bila pulang 10 hari kemudian pulang. Datangi pulang 10 hari. Bemamai sekalinya benai. Orang yang mau hutangi dimamai kayak apa? Ini judulnya. Kedua saya kamu mamai sudah lunas saja sudah naik setelah itu. Lunas saja sudah. Kedua saya mamai gini kamu. Untuk kang hutangi bener ini nang dimamai kayak apa ya? Yalah salah. Kayak 3 masalah itu yang itu. Jadi orang ini mbahana bener kada hakun juga mau hutangi lagi. Kenapa yuk ini gawian bener mulai zaman dulu Nabi berkisah berarti nang wahin ini banyak kayu dayinun nas nang mahutangi manusia tuh gawian banyak. Cuma ada nang beranak, ada nang kada. Bila mahutangi manusia di pasar di kampung enggak mahutangi 1 juta, bayar 1.300.000 itu riba. Bila inya riba minal kabair, dosanya besar. Janji Allah bagi orang yang pelaku riba, ayat Allah, yamhullahur riba wa yurbis sadaqat. Orang riba akan dihapus Allah, itu gini habis hartanya tuh. Tapi orang yang bersedekah akan berkembang hartanya. Kayak nang wahin itu benar ngarannya selahai bang berjalan. Bang berjalan kemana-mana bangnya benar. Ambil di kantornya. Ambil di kantor ada bank pribadi. Banyak kan ini? Banyak. Nah nangka ini tak salah nih. Tak salah. La'allallaha ayyatajawaza anna. Semoga mudah-mudahan Allah memaafkan dari kesalahan kita. Palaki Allah Ta'ala fatajawaza anhu. Nah orang ni Nabi ginana palaki Allah akan berjumpa lawan Allah Ta'ala. Nang orang nang mahutangi ni kena mahutangi gawian mahutangi orang ni akan berjumpa lawan Allah kena. Mun urusan berjumpa tu seberataan nah kita pun akan berjumpa Allah. Siapa saja akan berjumpa Allah. Cuma berjumpa Allah Ta'ala itu ada 2 macam. Ada wa huwa anhu radin, 1.
berjumpa Allah ridha. Nang kedua berjumpa balaki Allah wa huwa anhu ghadban, Allah marah. Kita berjumpa kena lawan Allah Ta'ala, mau kaya pajar bertemu Allah Ta'ala, Tuhan baikong leh kada kaya pajar, jangan dipikirkan otak kaya apanya, itu aja mikirkan diri aja. Nang kaya apa diri ini berjumpa Allah Ta'ala, saat berjumpa Allah, Allah ridha lawan kita, Allah senang lawan kita. Jangan sampai kita berjumpa Allah wa huwa anhu sakhitun, Allah murka. Itu nang kayak apa caranya ya, nang banyak tuh caranya. Nah adapun ini ujar Rasulullah, nang laki-laki ini gawian menghutangi orang, lalu petugasnya nang menagih hutang dipesani, menagih hutang tuh jangan kasar, bila orang kada mampu bayar beri tempo lagi, kalau memang kada sanggup bayar lunasakan, bebaskan dia dari kewajiban. Mudahan Allah Ta'ala memaafkan kesalahan kita. Orang ini kaina laki Allah, berjumpa Allah Ta'ala, namun patajawaza anhu, patajawaza maka memaafkan Allah. Anhu dari di orang itu, orang ini kena benar berjumpa Allah, Tuhan ridha, Allah maafkan segala kesalahannya. Tapi amun inya menghutangi orang dengan cara riba, baanak, batambah, bahkan menghutangi orang, menyakiti hati orang, menyusahkan orang, berjumpa Allah, Tuhan murka. Tahu aja sudah semi dengannya boleh. Bila Allah murka itu napa sama dengannya, bila Tuhan ridha itu napa sama dengannya, surga. Bila Allah murka ya sudah siksa aja lagi. Na'udzubillah. Masuk dalam napaban ini, masuk dalam prinsip hadis Nabi, yassiru wala tu'assiru, permudahlah jangan engkau persulit. Mun kawa aja mudah, kenapa menyusahkan orang? Bahasa orang bijak weh ini benai, amun kada kawa memberi kebaikan lawan orang, jangan memberi keburukan barang. Bahasa ringannya, bahasa Indonesianya, kalau tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, jangan memudaratkan orang lain. Ya. Membantu orang sudah kada, jangan menyusahkan tuh barang. Ini kada, membantu kada, itu menggerunumi pulangan, itu luput kan. Yassiru wala tu'assiru, permudahlah jangan engkau mempersulit orang lain. Muttafaqun alaih, hadis ittifaq bainal Bukhari wa Muslim, ittifaq sahih, lapasnya sama, maknanya sama. Yang keempat, wa an Abi Mas'udin al-Badri radhiyallahu anhu, dari Abi Mas'ud al-Badri, kunyah Abi Mas'ud ialah kedengaran asli
masudirat bi abin au umin, kalimat nang diawali abi atau ummun. Ini Abi Mas'ud kunyah, ngaran aslinya Uqbah bin Amir. Al-Badri, Badar. Uqbah bin Amir ini Al-Badri. Al-Badri ini apa nih? Ahlul Badar ya. Karena di dalam peperangan dalam Islam yang terbesar itu adalah perang Badar. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ahlul Badar. Apa Abi Sa'id Uqbah bin Amir ini Ahlul Badar? Kada benar. Sidin kada umpat Ahlul Badar. Apa Ahlul Badar itu? Perang Badar. Perang Badar itu nih sahabat Nabi meninggal dunia orangnya 313. 313. Di antara hanya mana namun kita nih di antara cara mustajab untuk qabul hajat keinginan kita dengan surah Al-Fatihah, maka bacalah Al-Fatihah 313 sejumlah Ahlul Badar yang Fatihah itu dihadiahkan kepada Ahlul Badar. Maka insya Allah hajatnya cepat kabul dengan berkat Ahlul Badar. Dengan berkat Ahlul Badar, tapi angkanya jangan kurang, jangan lebih dari 313. 313 itu jumlahnya Ahlul Badar. Orang Bahari benar hafal ngaran yang 313 tuh. Ada kitabnya benar, ada kitabnya kondol yang kayak ini Ahlul Badri. Si A ini kisahnya tuh anak Ahlul Badar. Dah kita kadang ngaji kitabnya itu. Perang Badar, perang yang paling besar di dalam Islam. Nah, kenapa dingarani Badar? Karena perang itu di satu tempat namanya Badar, lalu dingarani perang Badar. Adapun Abi Mas'ud Al-Badri bukan berarti karena ada kalimat di ujungnya Al-Badri, bukan berarti sidin orang yang termasuk di dalam syuhada Badrin. Orang yang masuk dalam perang Badar kada, sidin kebetulan nazalaha, tempat tinggalnya di Badar. Itu aja, bukan berarti sidin Ahlul Badar. Kebetulan tempat tinggal sidin di Badar.
Nah, hadis ini dari Abi Mas'ud Al-Badri, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, husiba rajulun mimman kana qablakum. Husiba, dihisab, rajulun, seorang laki-laki, mimman, daripada orang, kana, adalah ia, qablakum, sebelum kalian. Ada seorang laki-laki yang hidup di zaman dulu sebelum kalian, dia dihisab Allah. Tahu dihisab dia? Diintegrasi, ditakuni, ditakuni, dihisab, diperhitungkan. Kita mau hubungkan kita benar lawan hadis banyak aja. Contoh, yang masalah hisab nih dulu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali dihisab seorang hamba di hari kiamat yaitu sembahyang. Jika sembahyangnya diterima, kubilat sairu a'mali, maka diterimalah seluruh amalnya. Wa in kanatis sholatuhu ruddat, jika sembahyangnya ditolak, ruddat sairu a'mali, maka ditolaklah seluruh amalnya. Ini hisab ditakuni kena sembahyang. Di hadis lain, la yadha'u 'abdun qadamah hatta yus'ala an arba'in. Seorang hamba kada melangkahkan kakinya di hari kiamat kecuali dia akan dihisab, kecuali akan ditanya an arba'in, 4 macam. 1, an umrihi fima afnah. 1, ditanyai umurnya, kemana dia menghabiskan. Mana menghabiskan umur. Wa an syababihi fima afnah, ditanya masa mudanya, kemana menggunakan. Wa an ilmihi fima ya'mal, ditanya ilmunya, kemana dia amalkan. Wa an malihi aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Ditanya hartanya, dari mana dia dapat, kemana dia menggunakan. Itu hisab. Bertahan mana itu? Mulailah laki-laki ini dihisab. Sekalinya benar begitu dihisab, falam yujad lahu minal khairi syai'un, maka tidak didapati bagi laki-laki itu sedikit pun kebaikan. Kada ada didapati kebaikan sedikit pun berada. Illa, kecuali annahu kana yukhalitun nasa, kecuali adalah dia bergaul lawan manusia. Jakanya kita nih belah dicontoh lawan orang kita, nih orang nih sembahyang kada, puasa kada, kada ada bisi kebaikan lalu.
kadada bisi kebaikan, cuma orangnya katuju bagaul lawan manusia. Nah dalam bagaul ini inya wakana musiran, orang ya sugih, kana ya'muru gilmanahu ayatajawazu anil mu'sir. Ini aja nah gawiannya nang bagus. Soalnya inya orang sugih lalu katuju mau hutangi orang. Inya mau hutangi orang, gitu aja nang bagus ini mau hutangi orang. Nah kaina ya'muru gilmanahu, dia menyuruh anak buahnya ayatajawazu anil mu'sir, agar memberi tempo atau membebaskan daripada orang yang susah. Nak buahku beratan cina, ini tagih hutang nah, tagih hutang si A sekian, si A si bah banyak banget, sugih lah tagih. Cuma ingat, bila orang itu mu'sir, bila orang itu susah, kada kawa bayar hutang, beri tempo inya. Kalau memang kada kawa jua, bebasakan dia sudah lunas, berilaan, lepaskan dia daripada kewajibannya. Hebat kada? Hebat kada Solah? Ini aja gawiannya nang bagus bener, nang lain kada baik lalu nang lain. Kayak apa yuk? Qala Allah Azza wa Jalla, maka berfirman Allah Ta'ala yang maha mulia dan maha besar, nahnu ahaqqu bizalika minhu. Ujar Tuhan, kami, nahnu kami, ahaqqu lebih berhak, bizalika dengan memberikan kemudahan dan memaafkan atau membebaskan minhu daripada orang itu. Jauhnya bahasa kita, mbak itulah mun aku nih lebih berhak daripada inya bersifat nang kaya itu. Antum benar? Paham lah. Ini hadis ini sangat mungkin bahasanya harus kita hubungkan nang hal-hal nang lain, jangan mempersempit karena ke ini orang kan kada ada kebaikan lah. Ini anggap contoh, mohon maaf, bukan memperenteng, bukan apa, manusia beda-beda. Ada orang banai sembahyang balang kambingan, tapi gawiannya ketujuh pemurah, ketujuh membantu orang ini dan itu. Bah kada apa jar mun kada sembahyang itu tuh ia ditolak Allah Ta'ala juajar, pabilang pina mustinya kayak inyak jadi Tuhan. Ya kalau nang penyembahyang bang membantu kada itu kan aja masuk surga. Napa bila ada Rasulullah mendahkan jika sembahyangnya diterima, diterimalah seluruh amal. Jika sembahyangnya ditolak, ditolaklah seluruh amal. Nih, inya kada sembahyang, kayaknya diterima bang amalnya itu. Iya, itu bukan menjadi sebuah kepastian sikap Allah, tapi itu bagian daripada naziron. Paham nggak? Tahdidan, inna arsalnaka basyiran wa nazira. Itu naziran, kepastiannya Allah, jangan kita yang mempastiakan. Nina orang nah
Nena kada ada bisi kebajikan lalu kada. Tapi gawiannya karena inya orang sugih membantu orang, menghutangi orang, bila inya kada kawa bayar lunas, bila inya kada kawa bayar diberi tempo, pokoknya dimudahkan aja. Haraunah ternyata oleh Allah Ta'ala, ujar Allah, aku nang semestinya lebih berhak bersifat nang kayak itu. Kada inya kada mun inya aja wani mempermudah, wani memaafkan, kenapa aku kada kayak itu? Banyak kita benar yang gitu. Akhirnya apa? Tajawazu anhu, ujar Allah Ta'ala, ayo maafakan aja inya juga, maafakan, bebasakan aja inya juga. Ini apa ban? Kalau kita memahami secara simpul, berhubungan lawan manusia, ibadah nang berhubungan lawan manusia ini benar sangat peranannya sangat penting dalam keselamatan hidup kita. Padahal kan ada amalnya, ada kebaikan ini. Gak itu aja aku biar aja udah sugih, tapi kena bawa bantuan nyaman aja sudah. Nah kadenang kayak itu bang. Bang kamu kena kita aku jar kau aja dah juga dah. Ada bersumbayangan cuma kawan ini ku bantu, ini ku bantu, ini ku bantu. Pasti garang kena Allah Ta'ala nang kayak itu. Kita ini dinai lakukan dulu proses normal, pahamlah. Proses aturan normal itu dulu dilakukan. Di luar aturan normal kita jangan memponis orang, itu hak Allah. Napa aturan normalnya? Aturan normal itu gampang. Innal jannata uiddat lil muttaqin. Sesungguhnya surga itu disediakan untuk orang yang takwa. Normal peraturan. Mau gak ada takwa masuk surga lah. Kata ikam jernih, nah itu urusan Allah Ta'ala. Cuman normalnya orang masuk surga itu takwa dulu. Takwa dulu. Mau gak ada takwa, jangan kita benar memastikan itu urusan Allah. Urusan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu maha pemurah, maha pemaaf, maha penyayang, dan seterusnya. Jangan sadis-sadis lah. Kita ini sadis terus nih. Ya Allah, ikam bilang kayak apa itu tumbang-tumbalik sembahyang dan bersedekah apa, mau membuka aurat itu rambut kita buka aja neraka jahanam. Oh, mak sadisnya. Din, sadis kira? Sadis banget ya. Mau dipikir-pikir benih rambut ini mau langsung neraka rambut ini. Hah? Kenapa yuk? Kesempitan memahami agama, kesempitan memahami sifat Allah. Nyakan dengar ini sifat Jamal, Kamal, Jalal, sifat Kohar itu sebutin ngeja, Jamal, Jalal, Kamal. Ya Allah, tiga. Nini Kohar sebutin ngeja. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Satu. Ujar Allah Ta'ala, wa inna rahmati wa sabakat ghadabi. Kasih sayangku itu berdahulu daripada murkaku. Aku ini kada mendahulu akan murka, kada mendahulu akan sarik, nang kadahulu akan itu kasih sayang.
Anjak kata tuh, coba kamu pikir coba kamu nang woi ini no ya Allah kayak apa ma faukal ka'bain finnar, ma faukal ka'bain finnar. Hadisnya gitu benar. Pokoknya tapi kasih keluarga bila inya napa ngarinya apa mata tal ka'bain enggak itu. Bila inya lewat mata kaki neraka. Itu aja masuk neraka lah. Silawar lewat mat buku lali ini masuk neraka. Coba pikir. Ya Allah ya Rabb, apa salahnya nih di bidang silawar ini? Tapi kah gamis kah? Pokoknya ma paukal izar kah hadis itu ya intinya kita telah mana itu. Bila inya silawar kah tapi kah apakah laki-laki itu ke bawah pada mata kaki ini nih neraka. Orang nang sombong udah ada hadis tuh sombong-sombongnya aja pokoknya bilang itu neraka. Oh my. Iya, kamu gak ada sadis kada. Nang kayak sesimpel kayak itu kah? Ada makna nang lebih, ada nang makna nang lebih jauh daripada itu. Nang itu memang wajar membawa masuk neraka. Wajarlah Allah Ta'ala hanya tapi silawar liwat buku lali masuk neraka ini wajarlah. Rasanya kada wajar benar. Tapi kalau orang silawarnya liwat buku lali ini dalam rangka sombong, nah sombongnya ini nang jadi masalah. Haram bila bertarusan bisa neraka. Ya karena sombong. Mun sombong itu kan wajar. Iblis keluar daripada surga karena sombong tuh wajar. Nih mun silawar aja lihat buku lali sombong kan ada orang masuk neraka. Stres kalau ini. Ayo kamu pikir aja akal aja dulu nah. Emang Tuhan tuh bengis kah? Sesadis-sadisnya manusia, benar ini manusia sadis. Kesalahan cuma itu nang apa ada. Contoh dulu benar. Contoh. Dulu zaman Orde Baru atau apa? Bila undangan umpama gubernur atau menteri apalagi presiden harus pakai sepatu. Blak kada pakai sepatu, pakai sandal ditangkaplah. Kada ada benar. Paling disariki itu sadis sudah benar. Kedua sempat karena kada bersepatu. Mon ini pokoknya bilanya kada bersepatu penjara. Mas sadis sudah. Mungkin itu jadi mereka dosa ke undangan lagi. Sadis kada. Orang mesti harus pakai sepatu, lalunya pakai sandal, datang pakai sandal ditangkap. Cuma itu aja kesalahannya. Sadis kada? Sadis. Mun Allah Ta'ala memesuakan orang ke neraka gara-gara silawar ini lebih pada mata kaki kada danang lain itu aja. Oh ya Allah sadis pada orang udah dihikap mana nang ini tuh. Ya Allah mana Rahman Rahim dan nang lain-lainnya sifat Allah. Paham ya? Ngaji kan? Cingkrang itu coba cingkrang ya. Bahasa orang benar. Nabi bersilawar garang. Apa Nabi bersilawar panjang garang? Nabi itu benar betapi jedaras bekapi begamis jarang sidin bersilawar bila bersilawar juga belapis.
Ada lebih seluruh panjang kayak kita, Nabi adalah sunat jeruneh, sunat basilawar cingkrang. Mana hadisnya? Hadisnya mana? Sunat selawar cingkrang leda hadisnya. Sunat selawar cingkrang itu leda. Habis. Rawahu Muslimun, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim. Kemudian wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam bis